गोटिए जंगल रे मांकड़टिए रहुथिला। से बहुत शांत आउ सरल स्वभावर थिला। से अन्य प्राणी मानक भली कहार अनिष्ट चिंता करू नथिला। दिने मांकड़ फल तोली खाइबाकू जाउथिला। सेतिकी बेले हठात बहुत जोरे वर्षा हैला। वर्षा इते जोरे हैला जे मांकड़ को आउ रास्ता देखा गलानी। से बाट न जानी पारी गोटाए खालरे पड़ीगला। बंचाओ, किए कौटी अछ, मते बंचाओ। मांकड़ जेते चित्कार कले भी केही ताको बंचेइबाकू आसिलेनी। किछि समय परे वर्षा छाड़ीगला। सेतिकी बेले गोटाए कुकुर सेई बाटे जाउथिला। मांकड़र चित्कार सुनी से ता पाखरे जाई पहुंचिला। अरे मांकड़ भाई, तमे खालरे केमिति पड़िल? कौन कहबी भाई, मते बंचाओ भाई, मते ए खालरू उद्धार कर। तमे व्यस्त हुअनी भाई, मु किछि उपाय करूछि। कुकुर सांगे सांगे गोटाए बाड़ी आनिकी आसिला। आउ मांकड़ को से बाड़ी साहाय्य रे खालरू ऊपर को उठेई आनिला। धन्यवाद भाई, तमे नथिले के जानी आज कौन जे हेइतांता मोर। भाई, मु तमर ए ऋण केबे भी सुझी पारिबिनी। नाई नाई भाई, सेमिति कुहनी। आमे गोटे जंगल रे चलुछु। विपद बेले परस्पर को साहाय्य करिबा आम कर्तव्य। मोर गोटे कथा रखिब? हाँ भाई कुह। तमे मोर बंधु हब? हाँ भाई, ये तो बहुत भल कथा। आजिठू आमे दुई जनकर बंधु। मांकड़ आउ कुकुर सेई दिन ठारू सांग हेइकी रहिले। हेले कुकुर जेहेतु मांकड़ को साहाय्य करिथिला, से सबु बेले ताको हीन दृष्टि रे देखिला आउ ताको बहुत खराब व्यवहार कला। दिनकर कथा। कुकुर भाई, आज मु तम पाई गोटे बढ़िया जिनिस आनिची। कौन आनिछ? मु आज सहर को जाइथिली। सेठी किछि पिला मते गोटाए गोटाए बिस्कुट देले। मु ताको नहीं आसीची। आमे मिसिकी खाइबा। काई देलो देलो? कुकुर बिस्कुटा को नहीं संपूर्ण खाईदेला आउ कहिला, छी ए बिस्कुट बहुत पिता। तुमको कौन आउ भल जिनिस किछि मिलिलानी? मते आनिके बिस्कुट दउच? जाओ जाओ, मो पाई आउ केबे भी किछि आनिबनी। कुकुर कथा सुनी मांकड़ को बहुत खराब लागिला। से चिंता कला जे से आउ कुकुर सह केबे भी मिसिबो नाही। दिने कुकुर जाई मांकड़ पाखरे पहुंचिला आउ ताकू कहिला, मांकड़ भाई, ओ मांकड़ भाई, से गछ ऊपर बसिकी कौन करूछ? कुह भाई, कौन हला? भाई तमर कौन हेछि? मो पाखकू कोन आउ आसुन? नाई भाई, मो देह टिके भल नथिला तो सेथि पई मु तम पाखकू जाई नथिली। हाँ, कौन हेइथिला कि तमर? ए मो मुंडा टिके बिंधुथिला। कुह भाई, तमर कौन काम अछि? एई मांकड़ को पाने दबाकू पड़िबो। मो पाई ता जीवन बंचिला आउ मो सेवा करिबा बदल रे मते बहाना देखौछि। अच्छा भाई, काली मो घर को टिके आसीबो तो मु तम पाई बढ़िया फल आनिची। ताकू तमे गोटाई जदी खाइबो ना, ताहाले तमरो बारंबार खाइबा को इच्छा हबो। हौ भाई। परदिन सकाळे मांकड़ जाई कुकुर घरे पहुंचिला। अरे भाई आसिलनी? हौ तमे एठी थाओ, मु तम पाई फल आनिके आसुची। हेले मांकड़ भाई कहूथिले कि फल मु देबी जे, हेले गोटाए शर्त रे देबी। शर्त? की शर्त? मु बहुत कष्ट रे तम पाई से फल आनिची। तमको से फल खाइबाकू हेले निज आखि आग बंद करिबाकू पड़िबो। ठीक अछि भाई। कुकुर कौन कला ना, फल जगारे किछि गोड़ी आनी मांकड़ को खुआई देला। मांकड़ जेमिति से गोड़ी गुड़ा को चोबेइछि, तार सबु दांत भांगी गला। ये तमे कौन कलो भाई? मु एबे कौन खाइबी? मोर तो सबु दांत भांगी गला। रे भाई, मु तो तुमको से फल आनिकी देली,
ତମେ ତାକୁ ଖାଇପାରିଲନି, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋର ଦୋଷ? କୁକୁର କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯୋଉ ଯାଏ ମୁଁ ଏ କୁକୁରକୁ ପାନ ନ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବିନି। ମାଙ୍କଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଖୁ କିଆରି ଅଛି। ସେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେଇ ଆଖୁ କିଆରିକୁ ଗଲା ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଆଖୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଲା। ଆଖୁ କିଆରିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଖୁ କିଆରିର ମାଲିକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାଗରେ ଆଖୁ କିଆରି ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ତା ଆଣି ଥୋଇଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟାଏ ବୁଦା ମୂଳରେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ କୁକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସହ ଚାଲ। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ଏତେ କଥା ଆଉ ପଚାରନି। ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର, ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବାକୁ ସେ ଗୋଟାଏ ପାଲିଙ୍କି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ। କୁକୁର ବହୁତ ଖୁସିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହ ଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଜନ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁକୁର ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ଜନ୍ତାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏ ମାଙ୍କଡ଼, ଯା ପଳା ଏଠୁ, ମୁଁ ଏଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏଇଟା ପାଲିଙ୍କି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜନ୍ତା, ଆଉ ତୁ ସେଥିରେ ଫସି ଯାଇଛୁ। କ'ଣ ହେଲା? ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ତମକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବିନି। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ଦାସ ହେଇ ରହିବି, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଭାଇ ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ମୁଁ ତୋଠୁ କେବଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଶା କରିଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମୋ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଉପକାରର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ତୁ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛୁ। ଯା ଏବେ ଭୋଗ ତୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ। ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କୁକୁର ଜନ୍ତାରେ ଫସି ରହି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କାହାର ଉପକାର କରି ବଦଳରେ ତାଠୁ କିଛି ଆଶା ରଖିଲେ ଏଇଭଳି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଗନାଗନି ବଣ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ। ସେ ଗଛ ତଳେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କା। ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ବସାରେ ରହୁଥିଲା କାଉଟିଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲା, ତାର ଅଣ୍ଡାକୁ ହୁଙ୍କାରେ ରହୁଥିବା ସାପ ଆସି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ କାଉ ଆଉ ସାପ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଦିନେ କାଉ ଏବଂ ସାପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲା। ମୂର୍ଖ ସାପ, ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲୁ। ମୋର ଆଉ ପିଲା ଆସିବେ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଖାଇନି, ତୋ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି? ମିଛ କହନି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ତୁ ସେତେ ଥର ମୋ ଅଣ୍ଡା ତକ ଖାଇ ଦଉଛୁ। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଖାଇନି। ତୋର ଯଦି ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତାହେଲେ ତୋରି କଥା ହଉ। ମୁଁ ଖାଇଛି, ଭଲ କରିଛି, ବେଶ କରିଛି। ଧର୍ମ ଅଛି ଉପରେ ଧର୍ମ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛି ସିଏ। ସମୟ ଆସିଲେ ତତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାହାର ଦବ ଯେ ତୁ ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରିବୁନି। ଯା ଅଯଥା କଥା କହନି ମତେ। ମୋର ଧର୍ମ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ଥିଲେ ମୁଁ ଭୋଗିବି, ତୋ କଥାରେ ମୋର କିଛି ହବନି।
हे धर्म जदि तू सतरे थाउ ताले ए साप कथा बुझिबो ये जेमिति मो छुआ माननकु नष्ट करि देला ठीक सेमिति से नरक दंड भोगिबो मो आखि आगे रे भोगिबो। ଏତିକି କଥା କହି କାଉଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସାପ ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ବିଲୁଆ ଶୁଣୁଥିଲା। ସାପ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବିଲୁଆ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। मोर सेथिरे कोन लाभ होची? ଲାଭ ଅଛି ନା। ଶୁଣ, ରାଣୀ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗହଣା ସେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତୁ ସେଥିରୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ହାରଟା ନେଇ ଚାଲି ଆସିବୁ। କାହିଁକି ହାରଟା କାହିଁକି? ବୁଝିପାରିଲୁନି? ସେ ହାରଟା ରାଣୀଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କାରଣ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। अच्छा ताकू आनिके कोन करिबी? ତାକୁ ଆଣିକି ଏ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ପକେଇ ଦବୁ। ତାପରେ ଯାହା ହବ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆପେ ଆପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ହେଲା। ହଉ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ସେଇଆ କରିବି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଣୀ ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁଠରେ ରଖିଥିବା ହାରକୁ କାଉ ଆସି ନେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ସନ୍ୟାଗଣ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ହାର ନେଇ ଗଲେ ସେ। ଖୋଜି ତାକୁ, ଧର ଧର ତାକୁ, ଛାଡ଼ିବନି। ମୋ ହାର ନେଇକି ଆସ। ତାକୁ ଆଣି ପକେଇ ଦିଏ ସାପ ରହୁଥିବା ହୁଙ୍କା ଉପରେ। ରାଣୀଙ୍କ ହାର ନେଇଯିବା ପରେ ସୈନିକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାରଟିକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେଇ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ହାରଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ମୁହଁ କାଢ଼ିଥିବା ସାପକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଗଛ ଉପରେ ଥିବା କାଉ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବିଲୁଆ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ବିଲୁଆ ନନା ତମେ ନା ବହୁତ ଭଲ। ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ସାପଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି। ଶୁଣ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଡରି ନ ଯାଇ ସବୁବେଳେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, କେମିତି ସେ ବିପଦରୁ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ହଁ ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲ। ମୁଁ ଖାଲି ବିପଦ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ତାପର ଋତୁରେ କାଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ 2ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏଥର କାଉ ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା।